Peter and Jason agreed to import Burma timber for a joint venture business. And they opened a joint bank account for rupees 24,000, towards which Peter contributed rupees 14,000 and Jason contributed 10,000. So joint bank account ಅಂತಂದ್ರೆ third method ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Initially, they have contributed total capital of 24,000, out of which rupees 14,000 has been contributed by Peter, then remaining 10,000 by Jason. They agreed to divide profits in proportion of their capital contribution. What is the profit sharing ratio? The profit sharing ratio is exactly equal to their capital ratio. 14,000 and 10,000 capital ratio tagadaga 7:5. 7:5 or capital ratio agutte. In the same ratio, they share the profit. It means that in this problem, the capital ratio and profit sharing ratio is 1:9. They sent a check to their agent in Burma for rupees 23,000 to pay for the timber purchase and to meet freight, insurance and other charges amounting to rupees 4,000. For purchase of timber, they have sent 23,000. For remaining other expenses, they have sent rupees 4,000. The sales amounted to be rupees 24,000. Sale proceeds to 24,000, and Peter took over the unsold stock of timber for rupees 3,800. They closed the joint venture after mutually settling their balance. Pass journal entries and prepare. This is one problem. The another problem that I have sent is Pandit and Prabhu entered into joint venture to undertake a contract for the construction of building for a company for rupees 2,20,000. Contract price is how much? 2,20,000. Pandit deposited in the joint bank account rupees 50,000 and Prabhu rupees 70,000 as a initial capital. Their transactions were like that. They have purchased material worth rupees 60,000, and in addition to the purchase of material, Mr. Pandit has supplied his own material rupees 40,000. They have paid wages through joint bank 60,000. They have paid engineer fees rupees 15,000, but this fee has been paid by Prabhu from his pocket, not through joint bank. The contract was completed and the price was received. Prabhu took up the stock of material valued rupees 5,000. The partners agreed to share the profits and losses in the ratio of 3:2. Prepare necessary. These are the two problems that we are going to solve today. I hope all of you have this one, problems with you. Problems ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಶಿರೂರ ಐತಿಲ್ಪ ಮುಜ್ಮಿಲ್ ಶಿರೂರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಐತಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಜಗಾಪುರ್ ಇರ್ಫಾನ್ is here. Problem ಬರ್ಕೊಂಡಿಯಾ? Okay. Shall we start? First, we have to prepare joint venture account. They have purchased the goods.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೇಸನ್. ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೇಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೇಸನ್ ಬರ್ಮಾ ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವರು they have purchased goods worth rupees 23,000 joint bank cost of. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ they have paid expenses. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು? 4,000 rupees ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ಅದಕ್ಕೆ freight and insurance and other charges. Freight, insurance and other charges. Now, joint bank. By joint bank. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 24,000. All the goods have not sold. Some portion have been remained with this one. ಅದು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಒಯ್ದರು? ಉಳಿದದ್ದನ್ನು unsold stock ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, unsold stock has been taken over by Peter. Unsold stock taken over by Peter. By Peter. Stock taken over. 3,000. Stock taken over 3,000. Now, ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ? Contributor 14. They divide profits in proportion of capital. The agent 23,000 to pay for the timber purchase and to meet freight and insurance other charges amounting to rupees 4,000. Sales amounted to 24,000. Expenses ಏನು ಕೇಳಾಕ್ತಾರಲ್ಲ? No. 23,000 not inclusive of expense. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. This 23,000 is exclusive of expenses. Over the sentence ಹೋದ್ರಿ, they sent a check to their agent in Burma for rupees 23,000 to pay for the timber purchase. ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 23,000 ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲನ್ನ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. And to meet freight, insurance and other charges amounting to rupees 4,000. 4,000 ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, 23,000 ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. 23,000 ಚೆಕ್ಕು ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕು ಫ್reight ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ 4,000 ಏನಿದು? 23,000 ಕೂಡೈತಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4,000 ಏನಿದು? What is this 4,000? Clear ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. To meet freight and insurance they have sent rupees 4,000. To pay for purchase of timber 23,000. Very clear. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಅದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಂಡ್ ಅಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? And to meet freight, insurance and other charges, they have sent amounting to rupees 4,000 ಅಂದಂಗ. Sent ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸ್ಯಾರ ಅವರು. They sent check ಅನ್ನೋದು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸ್ಯಾರ. They sent check to his agent in Burma. ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರ? ಒಂದು 23,000 ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಒಂದು 4,000 ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂದಂಗ ಅರ್ಥದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಯುವರಾಜ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 24,000. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಪೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ?
valued at rupees 3,000. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಏನು, ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. 27,800. 27,800. 24 plus 27. 22. Office and joint venture 4,800. I'm sorry. Okay. ಈಗ and ಅನ್ನೋದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. and ಅನ್ನೋದು it is for purchase of material as well as expenses incurred. Correction, little bit correction. I was under wrong impression. Don't worry, we are right. You'll know right. Total the check amounting to 23,000 was signed. Little bit correction is there here. What I have said earlier is subject to correction now. Total check of rupees 20,000. Out there was an expense present 19,000. This is cost of material purchase. Cost of material purchase. Now, cost of material purchase is 19,000, which was not mentioned, but the total expenses incurred, is mentioned here, 4,000 rupees, right? So total amount sent by these two venturers to the agent is 23,000. ಈ 23,000 ರಲ್ಲಿ ಈ 23,000 ಚೆಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 4,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 19,000 rupees is the cost of material purchase. Cost of material purchase. Okay. Cost of material purchase. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದು 19,000 plus 4,000 ಟೋಟಲ್ 23,000 ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 19,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ and to joint bank 4,000 rupees right time. That you can remaining 23,000 hodre 4,800 is the profit, to profit transferred to Peter. Then Peter, right? ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದು? their capital contribution is 14,000, then 10,000. Peter 14,000, Jason 10,000. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇರ್ಫಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ?
Peter 14,000, Jason 10,000. Their profit sharing ratio is equivalent to their capital contribution ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ capital contribution ನಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 14:10 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ 2 7 14, 2 5 15. 7:5 is the profit sharing ratio, capital ratio. The same capital ratio is to be used for sharing of profit as per the example. ಈಗ 27,800 4,800 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು 7:5 ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. Shared between Peter and Jason. Profit shared between Peter and now joint bank account. Now we need to prepare joint bank account. ಇವೆರಡನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. he has contributed 14,000. to Jason's account, he has contributed 10,000. to joint venture sale, just to 24,000. to cash receipt ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 14,000 ಪೀಟರ್ ಜಮಾ ಕೊಟ್ಟ, 10,000 ಜೇಸನ್ ಜಮಾ ಕೊಟ್ಟ, 24,000 ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಇವ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ಜಮಾ ಕೊಟ್ಟ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 19,000 ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4,000. ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, 14 ಹೊತ್ತು 24 24 48,000 ದುಡ್ಡಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು, 14 10 24 24 24 48,000 ದುಡ್ಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದನಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದೇನೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 19,000, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 4,000, ಹೊಳ್ಳಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 24,000, ಪೀಟರ್ 3,800, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,800, 2,000 total 4,800. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜೇಸನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಜೇಸನ್ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಟು ಪೀಟರ್. ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 14,000. ಹೊಳ್ಳಿ ಜೇಸನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಇದು ಪೀಟರ್ ಜೇಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಜೇಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೇಸನ್. ಪೀಟರ್ ಜೇಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ profit 2,800 by joint venture. Reckoning profit 2,000. ಅಷ್ಟಲ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಟರ್ 3,800. ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 3,800. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಪೀಟರ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ರಿ. 14,000 ಪ್ಲಸ್ 2,800, 16,800 ಟೋಟಲ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಪೈಕಿ ಆತ 3,800 ಗೂಡ್ಸ್ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು has taken over. Actually his initial capital was 14,000 plus his share of profit 2,800. He was eligible for getting 16,800, but already has taken over ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,800, ಟೋಟಲ್ 16,800 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪೈಕಿ 3,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,000. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಪೀಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,000. ಇನ್ನು ಉಳಿದಷ್ಟು 12,000. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಜೇಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೈ ಜೇಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000. thereby joint bank account is closed. Jason account ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ Jason initially contributed 10,000 and his share of profit 2,000. Total 12,000. ಅವನು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ 12,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್, ಜೇಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅವೇನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಯ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ Pandit Sain Prabhu. The second problem I have sent Pandit Sain Prabhu. Pandit Sain Prabhu. Joint venture account ಹಾಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. First you need to prepare joint venture account. You need to prepare joint venture account.
Yes. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ. Pandit Prabhu entered into joint venture and take contract of construction of building for rupees 2,20,000. Contract price is 2,20,000. It is as good as sale. Sales ಇದ್ದಂಗೆ. ಆನಂತರ Pandit deposited joint bank account 50,000, Prabhu 70,000. Their transactions were materials purchased 60,000 to joint bank. To joint bank. Cost of material. ಎಷ್ಟದು? Materials purchased 60,000. Material supplied by Pandit to Pandit. Material supplied. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು? Supplied by Pandit 40,000. ಆನಂತರ wages paid to joint bank. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ವೇಜಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000. ಆನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೀ ಪೇಡ್ ಬೈ ಪ್ರಭು 15,000 ಟು ಪ್ರಭು ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಟು ಪ್ರಭುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 15,000. ನೋಡ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಖರ್ಚು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಗೂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಪಂಡಿತ್ 40,000. ಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೀ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅವೆರಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ 60,000, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ವೇಜಸ್ 60,000. ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. The contract was completed, the price was received. What was the price? Contract price 2,20,000 by joint bank. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು? 2,20,000. 2,20,000. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಪ್ರಭು took up the stock of material value rupees 5,000. ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ರಭು ಇದಾನ. ಬೈ ಪ್ರಭು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಯ್ದಾನ. ಎಷ್ಟಕ್ಕ? ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 5,000 ಪ್ರಭು ಒಯ್ದಿದ್ದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 2,20,000, 2,25,000 ಟೋಟಲ್. 2,25,000 total. To profit. Pandit Prabhu. Total profit ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? 60, 160, 175. 225 ಅಲ್ಲಿ 175 ತೆಗೆದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾರ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತಾರ ಅವರು? 3:2. 3:2 ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ಗ 30,000, ಪ್ರಭುಗ 20,000. ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬಾತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಟು ಪಂಡಿತ್. ಎಷ್ಟು ಪಂಡಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಂಡಿತ್ 50,000. ಟು ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು? 70,000. ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಪಂಡಿತ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಭುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. 50,000 ಪಂಡಿತ್, 70,000 ಪ್ರಭು. ಇಷ್ಟು. ಆನಂತರ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 2,20,000 ಬಂದಿದೆ. 2,20,000 ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ? ಹೌದಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ material, cost of material 60,000.
by joint venture wages 60,000. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಭು ಫೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಭು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಡಿತ್ನಿಂದ 50,000, ಪ್ರಭುನಿಂದ 70,000. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 2,20,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ, 220 ಪ್ಲಸ್ 70, 290 ಪ್ಲಸ್ 340. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೊಕ್ಕ 3,40,000. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು 1,20,000. 340 120 ತೆಗಿರಿ, ಇನ್ನು 2,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಈ 2,20,000 ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ನಡಕ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೆಂಗ್ ಹಂಚೋದು? 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ರಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಪಂಡಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ರಿ. ಪಂಡಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ ಟು ಪಂಡಿತ್. ಪಂಡಿತ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಏನು? ಗೂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ 40,000. ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಂಡಿತ್ 30,000. ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅದಾವನ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ, ಪ್ರಭು ಐತಿ, ಪಂಡಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ ಟು ಪಂಡಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಪಂಡಿತ್ ಐತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಂಡಿತ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಕೌಂಟು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಪಂಡಿತ್ಗ? ಅವ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು 40,000. ಆಮೇಲೆ ಅವ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ? 40,000 ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 30,000 ಅವ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 50,000 ಅವ ಮೊದಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ, 50, 30, 80 ಪ್ಲಸ್ 20, 120, 1,20,000 ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,20,000. 120 ಕೊಡೋದಿತ್ತು, 120 ಕೊಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಬೈ ಪಂಡಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000. ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 220 ಉಳಿದಿತ್ತು. 60, 61, 20, 240 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 1,00,000 ಉಳಿದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 1,00,000 ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾರಿಗಿದು? ಬಾಯ್ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭುನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಕೆನ ಮುಂಚೆಕ ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದು. ಪ್ರಭುನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಕೆನ ಮುಂಚೆಕನ ಪ್ರಭುಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ. ಯಾಕ 1,00,000 ಉಳಿದೈತಿ, 1,00,000 ಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಈಗ ಪ್ರಭುನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ? 1,00,000 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ₹1 ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, ₹1 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, 1,00,000 ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭು's ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಭು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 70,000. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಭು 15,000. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಭು 20,000. 70, 75, 85, 1,05,000. 1,05,000 ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದ್ರ ಪೈಕಿ 5,000 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಯ್ದಾನವ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. 1,05,000 5,000 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಯ್ದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಂಗ? 1,00,000. 1,00,000 ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,00,000 ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. 1,05,000, 1,05,000 ಟೋಟಲ್.
ಸಾಹು ಮಹೇಶ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಡೋ, ಚಲೋ ಫೋಟೋ ಹಾಕ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಕ್ಕ. ಹಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ರತಾ, ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳಿತಾ ಈಗ? ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿ. ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ 6:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾವೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಎಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30. Is it okay to all? Yes. ಮಹೇಶ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು ಅಂತಂತದ ಫೋಟೋ, ಹೆದರಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಉಮಾ ಧಾರವಾಡ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡು, ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸು ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ. ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಏನೋ ಸ್ಟೋರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ 6:30 ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸಿ ಯು.